योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। तात्पर्यनिर्णये आचार्याणां काचन उक्तिरस्ति। यदर्थमेष जायते पुमान् हि तस्य सोकृते। अस्य वाक्यस्य अयमर्थः अस्माभिः व्यवह्रियते लोके। पुरुषस्य 50 वर्षपर्यन्तं सः तिष्ठति, अनन्तं दिवं गच्छति। 70 वर्षपर्यन्तं तिष्ठति, दिवं गच्छति इति तु नायं नियमः। यः पुरुषः भूमौ आगच्छति, यदर्थम् आगच्छति तत्कार्यं परिसमापने एव तस्य जीवन अवभृत मरण अन्यथा तु मरणं न भवति। तथा च अस्माकम् आगमनं कुतः इति तु वयं न जानीमः। तर्हि अस्माकं कश्चन मार्गदर्शकः अपेक्षितः। स च कः इत्युक्ते सः गुरुरेव। अन्यः यः कोऽपि भवितुं नार्हति। माता कियत् पश्यति अथवा पिता कियत् बोधयति, अतः सः मार्गदर्शकः सः इत्युक्ते सः गुरुरेव। आचार्याणाम् अनुव्याख्याने एका उक्तिरस्ति। गुरोः पुण्यं कियदागच्छति तद्गुरुर्द्विगुणं तस्मात् इति आचार्याणाम् उक्ति। ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುವಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಆ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪುಣ್ಯ 2 ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಗುರುಕುಲ ನಿರ್ಮಾತ್ರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯಾಯ कियत् पुण्यम् आगतम् इति दृष्ट्वा अस्माकम् आश्चर्यं स्यात्। कुतः प्रायः पूर्वेद्युः प्रभृति एतावत् कालपर्यन्तं 37 छात्राः अत्र अनूदिताः इति मन्ये। प्रायः एकः छात्रः सर्वमूलग्रन्थाः आचार्यैः प्रणीताः 37 ग्रन्थाः, एकः छात्रः सर्वमूलग्रन्थ प्रतिनिधिः इत्यहं भावे इति वयं भावयामः। अतः ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಗುರುಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿಗಿರಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋದು ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತ್ಯ ಯಹ ಗುರುಕುಲೆ ಅಧೀತೆ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಂ ಅಕರೋತ್ ಸ ಏವ ಏತಾದೃಶ ರೀತ್ಯ ಪಾಠಯಿತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ಭವತಿ, ಅನ್ಯಃ ಯಃ ಕೋಪಿ ಭವಿತುಂ ನಾರ್ಹತಿ. अतः आचार्याणाम् उक्तिः पतितस्यास्य देहस्य काष्ठविष्ठा समस्य च फलानि त्रीणि शिष्यन्ते विद्या कर्म सुता इति। पतितस्यास्य देहस्य फलानि त्रीणि शिष्यन्ते। प्रथमतः एव आचार्यैः उक्तं विद्या। ನಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, अस्माकं मरणानन्तरं अस्मत् सुहृत् न अस्माभिः संपादितं धनं, न वा गृहं, न वा जाया, न वा सुता, किन्तु सद्विद्या एवं सत्कर्म। अतः अवश्यम् अस्माभिः सद्विद्या संपादनीया एव अयम् आदेशः आचार्य। अनुव्याख्याने आचार्याणाम् उक्तिरस्ति। अध्ययनं कियत् पर्यन्तम् इति चेत् अनियतपर्यन्तं, तस्य समय एव नास्ति। कुतः? पाठकः कियत् कालपर्यन्तं पाठयितुं समर्थः?
यदि शिष्यः लभ्यते चेत् सः पाठयति, अन्यथा तु न पाठयति। यदि गुरोः अलाभे शिष्यः तर्हि शिष्येण किं कर्तव्यम्? इतरे स्वेनैव अध्ययनं कर्तव्यम् इति आचार्यः। अरे अस्माकम् अर्थः न भवति, वाक्यस्य वाक्यं वयं पश्यन्ति चेत् अस्माकम् अर्थः न भवति। स्वयमेव अभ्यसे आचार्याणाम् उक्तिः। यदि गुरुः लभ्यते सः गुरुः कथं भवेत्? महद्भ्यो विष्णुभक्ते सः विष्णुभक्तः भवेत्। श्रीनिधि आचार्यः विष्णुभक्तः एवं तस्मिन् महत्त्वमप्यस्ति। अतः एतादृश गुरुप्राप्तिरपि आचार्यैः उक्तं खलु, अत्र जन्मनि न यत्पठितन्ते पूर्वजन्मसु हि वेदपुरेदम्। अतः पूर्वजन्मसु भवद्भिः सम्पादितं यत् पुण्यं तादृश पुण्यवशादेव एतादृश गुरुप्राप्तिः भवतां भवति इति वयं भावयामः। प्रातःकाले बहवः छात्राः तत्त्वनिर्णयविषये बहु सम्यक् अनुवादं कृतवन्तः। भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वविषये सुजाता नाम्न्या अनुवादः कृतः। अस्माकं सिद्धान्ते तत्त्वनिर्णये अग्रे आगच्छति। सर्वोत्कर्षे देवदेवस्य विष्णोः, भगवतः सर्वोत्कर्षज्ञानेनैव अस्माकं मुक्तिः। तच्च सर्वोत्कर्षज्ञानं कदा भवति? भेदज्ञानसम्भवे एव। अहम् एवं भवन्तः सर्वेपि एकीभूताः अथवा समाः इत्युक्तौ भवत्सु मम सर्वोत्कर्षज्ञानं जायते वा? न जायते, एवं खलु। अत एव कृष्णस्य उक्तिः, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। तादृश सर्वोत्कर्षज्ञानं कदा संगच्छते? भेदज्ञानसद्भावे एव। एतादृश भेदः अस्माकं सिद्धान्ते धर्मिस्वरूपम् इत्यङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि अस्माकं काचन जिज्ञासा भवति, धर्मी यत्र सद्भवति तत्र भेदः धर्मिस्वरूपमिति उच्यताम्। धर्मी तु यत्र असद्भवति तत्र कथं वा भेदस्य धर्मिस्वरूपत्वम्? इदानीं यथा घटपटो न इति भेदः जायते, तथा शशविषाणं घटो न इत्यपि भेदः जायते। अत्र तु भेदः शशविषाणस्वरूपमित्युक्तौ भेदस्य असत्त्वं स्यात् शशविषाण। अतः आचार्यैः उक्तं, यत्र धर्मी असद्भवति तत्र भेदः धर्मस्वरूपम्। शशविषाणस्य असत्त्वेपि तत्र विद्यमानः धर्मः सन् इति कृत्वा स च भेदः धर्मस्वरूपम् इति आचार्यैः चर्चितम्। एवं रीत्या आचार्यैः अन्यत्र उच्यते। एवमेव विशेषविषये एवम् अपर्याय शब्दवाच्यत्वविषये रविमहोदयेनापि सम्यक् उक्तम्। आनन्दमहाभागेन तत्र किम् अनुमितिः कथं जायते? नैयायिकैः पञ्चावयव नियतिः, मीमांसकैः अवयवत्रयम् एव अङ्गीक्रियते तैः। वस्तुतः अवयवत्रयमेव कुतः अङ्गीकृतम्? अनुमाने पञ्चरूपोपपन्नत्वम् अनुमानस्य लक्षणम्। सपक्षवृत्तित्वं, पक्षवृत्तित्वं, विपक्ष अवृत्तित्वम् एवं अबाधितत्वम्, असत्प्रतिपक्षितत्वम्। एतादृश अवयवत्रयेणैव इदं सर्वं लभ्यते। कुतः? हेतुरस्ति चेत् पक्षे तस्य सत्त्वम् आवश्यकम्। एवं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणम्। उदाहरणम् एवमेव अबाधितत्वम्, असत्प्रतिपक्षितत्वम् अस्माभिः सम्पादनीयम्। प्रतिज्ञावाक्येनैव अबाधितत्वम्, असत्प्रतिपक्षितत्वं च लभ्यते इति कृत्वा उपनयवाक्यस्य यत् कृत्यम् एवं निगमनवाक्यस्य यत् कृत्यम् अस्ति तत् सर्वमपि कृत्यम् अवयवत्रयेणैव सम्पद्यमाने। कुतः अवयवपञ्चकम् अङ्गीक्रियते? परोपदेशरूप अवयवपञ्चकं कुतः अङ्गीक्रियते इति तु तेषाम् आशयः। अतः आचार्यैः अस्मत् सिद्धान्ते आचार्यैः उक्तं, त्र्यवयवमपि नास्ति, अयमपि नियमः नास्ति, पञ्चावयव नियतिरपि नास्ति। कस्यचन पुरुषस्य पर्वतो वह्निमान् इत्युक्तावेव अनुमितिर्जायते चेत् तावतैव अलं। यदि कस्यचन पुरुषस्य पञ्चावयवोक्तावपि अनुमितिर्न जायते चेत् तर्हि का व्यवस्था आश्रियते भवता? अतः इयं व्यवस्था न समीचीना, किन्तु अनियत अवयव अवस्था एव अस्माभिराश्रयणीया इति आचार्यैः उक्तम्। अणुसुधायां संक्षिप्ततया उक्तं, न्यायसुधायां नविलक्षणत्वाधिकरणे विस्तृततया आचार्यैः चर्चितम्। वस्तुतः तत्त्वनिर्णयस्य प्रसिद्धिः एवमस्ति, किम् एकाकी किल यश्चक्रे पदं मौलिषु विद्विषां
ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಪಾರ್ಥೋಯಂ ಕೇನ ನಾಮನ ಪೂಜ್ಯತೆ. ಅರ್ಜುನ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಅಣುಸುಧಾ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಕೀಯರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಮಧ್ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏವಮೇವ ತತ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ವಿಷಯೇಪಿ ಭಾಷಿತಂ. ಮಾಯಾವಾದಿನಃ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ, ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಂ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ಮಾಯಾವಾದ. ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ, ಅರ್ಥರೂಪಃ ಸ್ವಪ್ನಃ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಪ್ನ. ಅರ್ಥರೂಪ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕಃ ಕರಿದುರಗಾದೀನಾಂ. ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಆನೆಗಳ ಸ್ವಪ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೀಳತ್ತೆ, ಇದು ಅರ್ಥರೂಪವಾದ ಸ್ವಪ್ನ, ಇದು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ನಾಮ ಇದಾನಿಂ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೆ ತಸ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅವಶ್ಯಕ. ಅತ್ರ ತು ನಿಮಿತ್ತಮೇವ ನಾಸ್ತಿ. ಕರ್ತಾ ನಿಮಿತ್ತಂ ವಾ ಈಶ್ವರ, ಜೀವಾತ್ಮ ವಾ ಪರಾತ್ಮ ವಾ ಈಶ್ವರೋ ವಾ. ಜೀವಾತ್ಮನಃ ವಿಷಯೇಪಿ ಸ್ವಾತ್ಮ ವಾ ಪರಾತ್ಮ ವಾ. ಸ್ವಾತ್ಮ ತಾದೃಶ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕಾರಣಮಿತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ಉಪರತತ್ವ. ಪರಾತ್ಮ ಅದರ್ಶನ, ತರ್ಹಿ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವ. ಅತಃ ತರ್ಹಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕಿಂ ಚಕ್ಷುರಾದೀಂದ್ರಿಯಮಿತಿ ವಯಂ ವದಾಮಃ. ತತ್ರಾಪಿ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನಂ ಪ್ರಾಕೃತಂ ವಾ ಅಪ್ರಾಕೃತಂ ವಾ. ಪ್ರಾಕೃತ ಪಕ್ಷೇಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ವಾ ಅಭ್ಯಂತರಂ ವಾ ಉಭಯಮಪಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಚಕ್ಷುರಾದಿಕಂ ಉಪರತಂ ಏವಂ ಮನಃ ನ ಸಮರ್ಥಂ. ಕುತಃ ರೂಪಾದಿಮತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಾವಾತ್ ಮನಸಃ. ಅತಃ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಇಂದ್ರಿಯಂ ನ. ತರ್ಹಿ ಅಪ್ರಾಕೃತಂ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಸಾಕ್ಷಿ ತಸ್ಯಾಪಿ ಪರತತ್ವಾತ್. ಅತಃ ಕಿಮಪಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಅಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ತೈಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಅತಃ ಆಚಾರ್ಯೈಃ ಅನಾದ್ಯನುಭವಾಗತಾಃ ಸಂತೇವಾಶೇಷ ಜೀವಾನಾಂ ಅನಾದಿ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಾಃ ಇತ್ಯಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಿರಸ್ಯ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ. ಏವಂ ರೀತ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಯ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಧಿಕರಣೆ ಆಚಾರ್ಯೈಃ ಪ್ರತ್ಯಪಾದಿ ಏವಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಚ. ಅತಃ ಭವದ್ಭಿಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ಪೂರ್ವೇದ್ಯುಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಏತಾವತ್ ಕಾಲ ಪರ್ಯಂತಂ ಸಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಂ. ತಾದೃಶೀ ಭಕ್ತಿಃ ಏವಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಯಥಾ ಭಗವತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಂಪಾದ್ಯತೆ ತಥೈವ ಗುರಾವಪಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಅವಶ್ಯಂ ಅರ್ಪಣೀಯಾ ಏವ. ಅವಗತಂ? ತಾದೃಶ ಶ್ರದ್ಧಾ ಏವಂ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಅವಶ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಗುರು ಅರ್ಪಣೀಯಾ ಏವ. ಹರೌರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತ ಗುರುರುಷ್ಟೇ ನ ಕಶ್ಚನ. ಅತಃ ಭಗವನ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದರ್ಶಕಃ ಯಃ ಅಸ್ತಿ ಗುರುಃ ತಸ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅವಶ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಂಪಾದನೀಯ ಏವ ಇತಿ ತು ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಆದೇಶಃ ಉಪನಿಷದ್ವಾಣೀ ಚ. ಕುತಃ ಅಧ್ಯಯನೇನ ಋಷಿಭ್ಯಃ ಋಷಿಋಣಂ ಕದಾ ಋಷಿಋಣೇನ ವಯಂ ಕದಾ ಮೋಚಯಾಮಃ ಇದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನೇನೈವ. ತಾದೃಶ ಅಧ್ಯಯನಂ. ಇದಾನಿಂ ಕಾಚನ ಉಕ್ತಿರಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಕಾರಯಿತಾ ಚೈವ ಪ್ರೇರಕಶ್ಚಾನುಮೋದಕಃ ಚತ್ವಾರ ಫಲಭಾಗಿನಃ. ಎಕ್ಕೋಪಿ ಪುರುಷ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಕಾರಣ. ಒಬ್ಬ ಮಾಡೋನು, ಮಾಡಿಸೋನು, ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲಭಾಗಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತೃತ್ವಂ ತತ್ರೈವ, ಕಾರಯಿತೃತ್ವಂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ ಏವ, ಪ್ರೇರಕತ್ವಮಪಿ ತತ್ರೈವ, ಅನುಮೋದಕತ್ವಮಪಿ ತತ್ರೈವ, ಫಲಮಪಿ ಪಿತೃಸಂಪದ್ಯತೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ ಏವ. ಪ್ರಾಯಃ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಭೀಮಸೇನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ನಾನು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಿಗಿದೆ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಃ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಧಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು? ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಸಕಲ ಮನೋವಾಗಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಯಾಕೆ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬರ್ತಾಳೋ ಇಲ್ವೋ ಡೌಟು. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿನ್ನ ನಾನು ಹತ್ರನೇ ಬರಲ್ಲ, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ವಸ್ತುತಃ ನನ್ಗಿಂತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರು, ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕವರು. ಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುವಾದ ಛಾತ್ರೇಣ ಗುರುಮದ್ರಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತೆಗೆ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರು ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆಚಾರ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನಾನುರಾಗ ಪ್ರಭವಾಹಿ ಸಂಪದಃ. ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೆ ಜನಾನುರಾಗವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾಡಿ ತಾನೇ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಂತ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಣ್ಣಂದಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸುಧಾ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಯಾವುದಿದೆ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪೂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಲಗೈಯಿಂದನೇ ಹೋಗಿದ್ಬಿಡು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅನುವಾದ ಪ್ರಾಯಃ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರದು ಕೃಷ್ಣನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಹಾಗೆ ವಾಸಿಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣನಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಪಿತ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಈ ಮನೆ ಇನ್ನು ನಂದನವನ ಆಗ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಭವನ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ದಯದಿಂದ, ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಣೇತ್ರಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ದೇವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ.